জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। Good thoughts create a good day. Good thoughts create a good day. Start today with a smile. নমস্কার, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় আজকে 486 তম এপিসোড, 486 তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি a very young person, a young entrepreneur, and she is none other than Anupurva Bose. Thanks Anupurva for coming to my show. Thank you. ধন্যবাদ দেবো আপনাদের সবাইকে যারা সপ্তাহ সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 খণ্ডে 7 rules. The first rule, leadership as the driving force. Take leadership as the abolish সমস্ত অ্যাক্টরই কিন্তু ডিরেক্টর লাগে, সেরকম সমস্ত কাজে করার জন্য there is someone leader or some mentor is required. So take the leadership as the driving force. The second rule of success, relationship should be built on trust and honesty. Honesty is a great virtue, and relationship will be trust and honesty. Then only you can make a team and go ahead. The third rule of success, people do what they're rewarded for doing. যেটা থেকে কোনো রিওয়ার্ড নেই or it's counterproductive, সেটা কিন্তু লোকে করবে না. So you have to design something so people get rewarded. The fourth rule of success, value the employees. You have to value your employees. You have to be empathetic to them, not sympathetic but empathic. Feel them, feel their needs, desires, wants, and address them. Then you can ride the ladder of success. The fifth rule of success, customers will do what makes sense them to, not the company. So if you want to sell, you have to find out the requirement of the customers and not what you want them to sell. You have to find out their requirements, their want, and have to address them. The sixth rule of the success is marketing at the core. Marketing is a very, very special charm, and you know that marketing, converting the marketing into sales. Sales happens when marketing matures. So marketing is the foundation of the sales. So you have to do the marketing properly. Saptahik Shuffle, the seventh and the last rule, success happens in between sales transactions. When from marketing to sales, it happens with the transaction. That is success. That is the end point of success. চলে যাব প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আজকে আমার অতিথি অনুপূর্বা বোস, and she has already carved out a name for herself in Kolkata's competitive hospitality and lifestyle. A visionary entrepreneur with a deep sense of design, leadership, and innovation. Anupurva is just a young businesswoman. She is a brand in the making. At 22, Anupurva serves as the director of Zen Suites, a premium hospitality destination known for fusing comfort with elegance. She is also at the helm of Maison Riao's restaurant, a charming culinary space that blends global flavors. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। অনুপূর্বা, যেটুকুনি ছোট্ট করে বললাম, কিন্তু আমরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে শুরু করব। আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন কলকাতা? ইয়ার বোস তাহলে বাঙালি তো নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাঙালি। হ্যাঁ, কোথায় বেড়ে উঠেছো? কোথায় মানে বড় পুরোটাই বর্ন এন্ড ব্রট আপ তো কলকাতাতেই। কলকাতায়। আচ্ছা, স্কুলিং কোথা থেকে? স্কুলিংও কলকাতায়, হরিয়ানা বিদ্যা মন্দির। হরিয়ানা বিদ্যা মন্দির। আর তারপর হরিয়ানা বিদ্যা মন্দির কলেজ কোথায়? দেন আমার ক্লাস 12 কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি। লাস্ট ইয়ার আই কমপ্লিটেড ফ্রম বিপি পোদ্দার ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড আচ্ছা, কি ইনফরমেশন টেকনোলজি, আইটি নিয়ে পাস করেছো? ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার স্কুল, আচ্ছা তুমি আজকে যা করো, আজকে তোমার একটা ফ্যাশন এন্টারপ্রেনার হিসেবে লোকে চেনে, তো তুমি পড়েছো আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং। তো এই স্কুল, এই যে হরিয়ানা বিদ্যা মন্দির ইজ এ ভেরি গুড স্কুল, এবং তুমি বিপি পোদ্দারও একটা খুব ভালো ইনস্টিটিউট। আমরা অনেক বছর ধরে চলছে, আমার বন্ধু আছেন ওখানেও আছেন পড়ান, ইনফ্যাক্ট আইটি ডিপার্টমেন্টই পড়ান। শবনম সেনগুপ্ত, তুমি চেনো? শবনম আমার বন্ধু এবং আমার অ্যাকচুয়ালি আমার বাল্যবন্ধুর স্ত্রী আর কি, অভিক সেনগুপ্ত স্ত্রী। শবনম ফর ভেরি লং টাইম, মোর দ্যান 25 years. অভিক আই নো ফর দ্য লাস্ট 10 number of years that I am living. তারপরে তোমার কি মনে হয় যে এই পড়াশোনা আজকে হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ইজ হেল্পিং ইউ ইন দিস বেসিক এডুকেশন, ইজ হেল্পিং? বেসিক এডুকেশন আমার একটাই জিনিস ফিল হয়, নলেজ কখনোই বৃথা যায় না। যেটাই আমরা শিখেছি না কেন ছোটবেলা থেকে আজ অবধি, যে কোনো প্রফেশন যাই করি না কেন, কোনো না কোনো ভাবে নলেজ কখনো না কখনো হেল্প করে। আর সেইভাবেই আমি যদি বলি, আপাতত আজকের ডেটে তো সবকিছুই আমরা যেটা দেখছি, ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ক্রিয়েটিং আ বুম। যেরকম মার্কেটে ডিজিটাল মার্কেটিং, আমরা বিজনেস করি, যেহেতু আমি বিজনেস করি, তো ডিজিটাল মার্কেটিং, এআই, এগুলোই এখন রিসেন্ট ট্রেন্ড। আর ইন ফিউচার আমার মনে হয় এগুলো
আস্তেই আমরা কনভার্ট হচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমার পড়াশোনাটা তো আমাকে অনেকভাবেই হেল্প করছে। আমি কেন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো জানো আমি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপে অনেক Yes, বছর yes, আছি, yes. 7.5 ডিরেক্টর সি ওভার দ্য রেজিস্ট্রার অফ দ্য ইউনিভার্সিটি। আমার কাছে অনেক স্টুডেন্ট, ভেরি ক্লোজ টু দ্য হুম। স্টুডেন্টস অলসো। তো আমি যেহেতু নানান ভোকেশন পারসিউ করি, আমি অভিনয় করে, মোটিভেশনাল টকিং হুম। করি, আমি গান করি। তো লোকে কেউ এসে বলে স্যার আমি সিরিয়াল করেছি, খুব নাম হ্যাঁ, করে হ্যাঁ, সিরিয়াল করে, হ্যাঁ। তো বলবে স্যার আমি একটু সিরিয়াল করব। আমি বলি যে পড়াশোনাটা শেষ কর তারপর করিস, বিকজ হুম, বেসিক হুম। গ্রাজুয়েশন ইজ রিকোয়ার্ড। মানে when you know that your knowledge can, মানে তোমার at least you can make your two ends meet by that. Correct. তাছাড়া অন্যান্য যে কোনো প্যাশন পারসিউ করা ইজ ভেরি আনসার্টেন, মানে এরকম মিডিয়া প্যাশন তো বটেই, সেই হুম, জন্য হুম। জিজ্ঞেস করলাম। এবার বলো যে তুমি তো আইটি পাস করলে, এবং বিপি পোদ্দার থেকে আইটি পাস করে কিংবা যে কোনো জায়গা থেকে মোটামুটি একটা কলকাতার ইনস্টিটিউট যারা আছে, টেকনো বলো, আইএম বলো, হেরিটেজ বলো, হুম। মিরপোদা বলো, লোকে একটা চাকরি পেয়েই যায়। হুম। তো নিশ্চয়ই চাকরি পেয়েছিল বলে আমার ধারণা। আমারও হয়েছিল, বাট আমি মুভ করিনি বিকজ হ্যাঁ। আমার কলকাতার জন্য সব সময় ছোটবেলা থেকেই সিকনেস সে- বাড়ির প্রতি। আর তাছাড়াও আমি বিজনেসের সাথে, মানে আমি যখন কলেজ লাইফ স্টার্ট করি তখন থেকেই আমার জেন সুইটস, তো ওটার সাথে আমি তখন থেকেই যুক্ত। তো এবার জেন সুইটস কি তোমার মানে তোমার ফ্যামিলি বিজনেস না, নাকি? ফ্যামিলি বিজনেস নয়, অ্যাকচুয়ালি ওটা তো পার্টনারশিপ ছিল। তো প্রথম দিকে তো পার্টনার্সদের সাথেই কাজ করা হতো, বাট লাস্ট ইয়ার অনেক কিছু ডিসপিউট হয় পার্টনার্সদের মধ্যে, তো এখন আমি একাই পুরোটা রান করছি। তা তোমার কখনো মনে হয়নি যে যে আমি তো আইটি, মানে তুমি হোম সিকনেস আছে কিন্তু তুমি যখন এতটা পড়াশোনা করেছো, তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে করেছো, বিটেক করেছো, আইটি নিয়ে করেছো, যেখানে লোকে কোটি কোটি টাকাও মাইনে পায় আর কি, তো সেখানে যে আমি এটা করে জেন সুইচ করছি, মানে মানে হোয়াট মেড ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ আর টেকিং দ্য রাইট ডিসিশন? বেসিক্যালি আমি পড়াশোনাটা তো করছিলাম, সেটা আমার স্টার্টিং ছিল, বাট আমার সবসময় নিজেকে ফিল হয়েছিল আমি জেন সুটস আমার একটা ব্র্যান্ড, তো ওটাকে আরো ওপরে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং ছিল। তারপরে মেজন রোজ লাইফস্টাইল, যেটা আমার স্যালন, ক্যাফে আর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড যেটা স্টার্ট করি, তারপর থেকে আমি নিজেই মোটামুটি ডিজিটালি পুরো ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি। আমি নিজেও শিখছি ওটার ওপরেই, যাতে এটাকেই ব্র্যান্ড বানানো যায়, এটাকেই লং রানে নিয়ে যাওয়া যায়। জেন সুইচটা কবে তোমার মানে কবে তুমি কনসেপচুয়ালাইজ করলে যে এই জেন সুইচটা করবে, এবং জেন সুইচ কবে কনসেপচুয়ালাইজ করলে, কি কি করে তুমি ঠিক করলে, এবং কবে থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন করলে, এবং আজকে কি হয়? অনেকগুলো প্রশ্ন, তিনটে প্রশ্ন Sure. একসাথে করলাম। So Zen প্রথমে Sweets, হচ্ছে যে কবে কনসেপচুয়ালাইজ করলে? যখন সেন্সউইটস একটা প্রপার্টি অলরেডি ইট ওয়াজ দেয়ার, তো আমরা এক্সপ্লোর করছিলাম, কিছু বিজনেস নিয়ে কিছু প্ল্যানিং ছিল। তো তারপরে সেভাবে একটা হসপিটালিটি সেগমেন্ট আমরা যখন দেখি, তো ওটা আমরা স্টার্ট করি 2022 তে। 2020 মানে আফটার কোভিড? হ্যাঁ, আফটার কোভিডই স্টার্ট হয়েছিল, বিকজ সেই আর সময় তখন তুমি বিটেক করছো অলরেডি? হ্যাঁ, তখন আমার ফার্স্ট ইয়ার চলছিল। তো সেভাবে আমি ওই হোটেলের সাথে একটা পার্ট টাইম হিসেবেই যুক্ত হয়েছিলাম। আই হ্যাড সামথিং, যেটা ওটাকে আমি মেইনলি ওখানকার মার্কেটিংটা ওভাবে এক্সপার্টাইজ করে দেখছিলাম। বাট ধীরে ধীরে করে তারা কি করতো? জেন সুইচ কি করতো? জেন সুইটস এর আগে একটা প্রপার্টি যেটা কিনা লিজে রান করা হতো, আচ্ছা। তো সিদ্ধা গ্রুপের ছিল। দেন আমরা পুরোটা টেক ওভার করি যেটা ছিল, তারপরে আমরা স্টার্ট করি আমাদের বিজনেস। সেইখানে মানে হোয়াট বিজনেস হ্যাপেন্স এখানে? হলিডে হোম? হোটেল মানে পুরো হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট অর হোটেল? ব্যাংকুয়েট, সুইমিং পুল, এভরিথিং ইজ সব দেয়ার। সব ছিল। ইটস আ 3-star অ্যাফিলিয়েটেড হোটেল ইন সেটা কি তোমার বাবাও ছিলেন, তুমিও ছিলে, নাকি না, তুমি? আমি ছোটবেলা থেকে সিঙ্গেল প্যারেন্ট চাইল্ড, আমি আমার আচ্ছা, মায়ের আচ্ছা। সাথেই থাকি। মায়ের সাহায্য ছিল, তবে মা নিজে যেহেতু নিজের চাকরিগতভাবে অনেক ব্যস্ত থাকে, তো আমি সেটা সামলাচ্ছিলাম আমার যে বাকি দুজন পার্টনার ছিল তাদের সাথে। তো সেভাবে বিজনেস চলতে 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 এবার সবকিছুতেই যেমন আপস এন্ড ডাউনস আসে, বিজনেস ভালোই চলছিল, সবকিছু হলো, বাট হঠাৎ করে একজন পার্টনার তার মধ্যে ডিসপুট করেন, ইভেন লাস্ট ইয়ার সে মোটামুটি সব ফান্ডস নিজের মতো করে বুঝে কোম্পানি ছেড়ে বেরিয়ে যান। তো তখন আর কেউ দেখার নেই, আমাকেই দেখতে হয়েছে। আমি তারপর থেকে জেন সুইটসকে আবার অন্য মাত্রায় গ্রো করার চেষ্টা করছি। রাইট নাও অলসো আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে ওটাকে আরো টপ নচ বানানো যায়, বিকজ কলকাতার এয়ারপোর্টের খুবই কাছাকাছি। তো এটা কোথায় ঠিক, লোকেশনটা কোথায়? এটা হচ্ছে একদম চিনার পার্ক থেকে রাজারহাট মেইন রোডে। আচ্ছা, চিনার পার্ক থেকে, মানে ক্লাব টাউনের পাশ দিয়ে ঢুকে তারপর? না, ক্লাব টাউন না, হ্যাঁ ওই চিনার পার্কের যে রাস্তাটা রাজারহাট কানেক্ট, চিনার পার্কের যে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে রাস্তার উপরেই আর কি। রাস্তার উপরে। এবার তুমি আইটি করে তোমার কখনো মনে হয়নি যে আই কুড হ্যাভ ডান ইট, মানে আমি একটুখানি কাজ করে এটা করতে পারতাম, কিংবা এই যে যখন ডিফিকাল্ট টাইম, অনেক যখন সময় ফিল হয়, অফ কোর্স যখন ডিফিকাল্টিজ আসে তখন বাকি বন্ধুদেরকে দেখি জব করছে,
তো তখন ফিল হয় কি হ্যাঁ অফকোর্স ওটা করলেই হয়তো বেটার হতো, অনেক শান্তিতে থাকতাম। বাট যেটাই হোক না কেন, আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকে একটা বিজনেস করার মেন্টালিটি আছে, তো সেই জন্য যতই ডাউনস আসুক না কেন আবার নিজেকেই মোটিভেট করে ওইখানে এক্সেলেন্ট। চলতে হয়। মার্কেটিংটা কি করে করো? হাউ ডু ইউ অ্যাট্রাক্ট ক্লায়েন্টস? মানে তার কারণ এই জন্য মার্কেটিং জিজ্ঞেস করছি, যারা ধরো হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকে যারা আছে, যারা জেনারেশনসে করছে, যাদের হোটেলের নাম মুখে মুখে চলে, সো দ্যাট দেয়ার ইজ সেই যে এই যে বলে না যে ওয়ার্ড অফ মাউথ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মার্কেটিং, একদম। সেখানে তো তুমি অনেক কম সময় পেয়েছো বিকজ ইউ হ্যাভ টেকেন ইট আপ। হুম। সেইটা কি করে, হাউ ডু ইউ স্প্রেড দ্য নেম অফ ইয়োর this Zen Sweets to the common people, to the commoners, to the people in the high grade people, and মানে high grade না মানে high tier society, middle tier society, and the lower status society. সো বেসিক্যালি 3 ইয়ার্স খুব মানে ছোট টাইমিং, অফকোর্স ওয়ার্ড অফ মাউথ হতে একটা টাইম লাগে যেটা আপনি বললেন। বাট যেহেতু আমি বললাম আজকের ডেটে ডিজিটাল মার্কেটিং বা ধরুন যেভাবে আমাদের আরো অন্যান্য প্ল্যাটফর্মস আছে, বিকজ হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা 80% অকুপেন্সি আমরা এক্সপেক্ট করি অনলাইন থেকে। Right. আর আমার হোটেলটা এয়ারপোর্টের খুব কাছাকাছি, সো দেয়ার নিডস দ্য এসইও এন্ড এভরিথিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। Right. সো ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড ওয়েবসাইট, সেখান থেকে আপনি যতটা কিওয়ার্ডস যেটা আপনার এরিয়াল লোকেশনকে অ্যাট্রাক্ট করবে সেভাবে ইউ গেট অনলাইন মার্কেটিং। আর একবার যখন ক্লায়েন্ট আসে দেন ইটস আওয়ার ডিউটি, মাই স্টাফস ডিউটি, আমরা যারা হোটেলের সাথে যুক্ত তাদের ডিউটিকে কাস্টমারকে আবার আবার আরেকবার আনার দায়িত্বটা সেটা আমাদেরই। But that's the greatest thing, to Exactly. get back the customers that once have the Correct. means repeat sales, what we call repeat Yes. sales. এবার তোমার মনে হচ্ছে কি যে তুমি আইটি পাস করেছো বলে এই ব্যবসাটা করতে তোমার সুবিধা হয়েছে? মানে some of the stuff like as you mentioned of digital marketing, I will add to it that artificial intelligence in doing stuff. How did it help you? How as an engineer it helps your entrepreneurial venture? Basically I think engineers are somebody যারা কিনা শেখার জন্যই আসে, anything they can learn anytime, Right. because And আমরা learn fast. yes learn first, because 4 years এ আমরা যত সাবজেক্টস পড়াশোনা করি and that too এক একটা সেমিস্টারে এক একটা নতুন নতুন সাবজেক্ট, তো আমাদের মধ্যে সেই একটা বিল্ড আপ হয়ে যায়। অফকোর্স এক রাতে পড়েও আমরা এক একদিন পরীক্ষা Right, দিই, right. দ্যাট ইজ সো ট্রুথ। সেভাবেই তো আমাদের ওই রকম ভাবে একটা লার্নিং ক্যাপাসিটি বা জিনিসগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করার জিনিস হয়ে যায়। শুড সে আমরা হার্ড ওয়ার্কের থেকে স্মার্ট ওয়ার্ক বেশি প্রেফার করি। তো সেইভাবেই আমার ক্ষেত্রে তো মানে লটস অফ সাবজেক্টস পড়াশোনা করেছি। Have you inculcated AI into your marketing stuff right at this point? রাইট নাও তো এআই কেই আমরা কাজে লাগাচ্ছি, স্পেশালি এখন আমি আমার লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডে এআই টাকে কাজে লাগাচ্ছি। এন্ড লেটস সি নেক্সট 2 to 3 মান্থস তোমার আরেকটা ভেঞ্চার আছে বলছিলে, সেটা কিভাবে শুরু হলো? সেটা আই হ্যাভ স্টার্টেড লাস্ট ইয়ার অনলি। তো আমার একটা প্ল্যানিং ছিল এরকম একটা ব্র্যান্ড খোলার, তবে যা হয় আর কি, অনেক কম বয়স তো থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম একবার, তো ওই কনসেপ্ট এভরিথিং দ্যাট ভার্চুয়ালাইজড মি। আর বাকি কনসেপ্টটা আমার নিজেরই ছিল, বিকজ আই হ্যাভ নেভার সিন ওয়ান কনসেপ্ট 3 in 1 কে সেলন, ক্যাফে আর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড সবকিছু একসাথে। তো ওইভাবেই মার্জ আপ করে আমি ওটা স্টার্ট করেছিলাম লাস্ট এখনো ইয়ার। এখনো চলছে, ওটা কি করো? ওই জিনিসটা মানে তোমার ওটাতে তো সেলন আছে, ইউনিসেক্স salon, সেলন, তার আচ্ছা। সাথে আপনার লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড, সেলনে কি তোমার পার্লার রয়েছে, হ্যাঁ, মাসাজ পার্লার হ্যাঁ, রয়েছে? মাসাজ নয়, শুধু আমাদের ইউনিসেক্স সেলন মিন্স সবকিছু আছে এক্সেপ্ট স্পা। এক্সেপ্ট salon. স্পাটা নেই। আচ্ছা, আমরা প্রথমার্ধে একদম শেষে চলে আসছি। ইউ নো দ্যাট দ্য টাইম রাশেস আর লাইক এনিথিং। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বলি এবং বিশ্বাস করি এটা, যে মোমেন্টস মেক এ লাইফ। যে মুহূর্ত চলে যাচ্ছে সেই মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না, এবং সেটা বিল গেটসও ফিরে আসবে, $1 billion। তো ইউ আর ভেরি ইয়াং, ইউ হ্যাভ দ্য হোল লাইফ টু গো, এবং আমরা প্রার্থনা করি তোমার আগামী দিন পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল লাইফ ভালো হোক। কিন্তু টিল ডেট এনি মোমেন্ট উইচ উড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ। আমি কেন বলছি এখন তো কেউ আধ ঘন্টার ইন্টারভিউ দেখেন, মানে অনেস্টলি শর্টস দেখে। সো উই আর ট্রাইং টু মেক শর্টস আউট অফ দিস ইন্টারভিউ, যেখানে আমরা এই যে তোমাকে মোমেন্টস বললাম, কি এর পরেও কিছু কিছু জিনিসগুলো বলে দেবো, এগুলো শর্টস। সো what is the moment, one moment or a couple of moments or few moments which you like to cherish for the rest of your life? যাই হোক, আরো যতই তুমি অ্যাচিভ করো, যে এই মোমেন্টটা আমার খুব। অ্যাচিভমেন্টের যদি কথা বলি তাহলে অ্যাচিভমেন্ট তো এখনো অবধি এখনো অনেক কিছু অ্যাচিভ করা বাকি Right. আছে। বাট আমার জন্য এটাই যে এই বয়সে আমি যেটুকুনি করেছি বা যে স্ট্রেংথটা নিয়ে করছি,
এটা আমাকে নিজেকেই সবসময় মোটিভেট করে আরো আগিয়ে যাওয়ার জন্য। Excellent. না, কোন একটা মুহূর্ত যেটা মনে হচ্ছিল যে এইটা দারুণ হলো, মানে হ্যাঁ, this is এইটা তো অফকোর্স যখন অ্যাকচুয়ালি আমার যে স্টোরের কথা বলছিলাম, ক্যাফে সেলন আর লাইফস্টাইল, ওটা হচ্ছে আমার ব্রেন চাইল্ড নিজস্ব। তো ওটা যেদিন আমি প্রথম দিন যখন ইনঅগারেশন করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ দ্য মোমেন্ট আই ফেল্ট কে আই ডিড done সামথিং। something. ইয়েস, Excellent. দ্যাট ইজ দ্য থিং। 486তম এপিসোড, 450 বেশি অতিথি, সবার কিন্তু মুহূর্ত ডিফারেন্ট। চলে এসেছি প্রথম একদম শেষ একটা ছোট্ট গল্প বলে। একটা ইঁদুর একটা কুয়োতে পড়ে গেছে, কুয়োতে একদম চাল ভর্তি কুয়ো। ইঁদুরটা তো প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গেছে, চারিদিকে কুয়ো, তারপরে দেখছি না কোনো ডেঞ্জার নেই, ওই চালগুলো খেতে শুরু করেছে, তা খায় দায় ঘুমায়, খায় দায় ঘুমায়। অ্যান্ড ইস দ্য লাইফ ইজ সো বিউটিফুল, কোনো ঝঞ্ঝা নেই, কোনো পরিশ্রম নেই, সে খাও দাও ঘুমাও, ঠিক আছে, বন্ধু বান্ধব দেখা হচ্ছে না, ঠিক আছে, কিন্তু খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই দিন চলে আসছিল যেই দিন সেই চাল শেষ হতে চলেছে। আলটিমেটলি দ্য চাল ended, খেতে খেতে যেটা কমফর্ট ভেবেছিল ইঁদুরটা, সেটা বিকেম হিজ ট্র্যাপ। তার কারণ হচ্ছে আর খাওয়ার নেই, ওঠারও উপায় নেই, অ্যান্ড দ্য স্টোরি এন্ডস দেয়ার। খারাপ কথাটা আর বললাম না। The moral of the story is our lives are like that. When we live in the comfort zone, তখন if comfort gets over our urgency to stay ahead of the comfort, then we'll definitely end up failing. কমফর্ট জোনকে আগামী দিনে একটা এক্সিট রাউট যদি আমরা না প্রিপেয়ার করি, প্রত্যেক দিন যদি ডেল্টা এক্স আমরা নিজেকে আপগ্রেড না করাই, তাহলে আর এন্ড ওয়ন্ট বি গুড। সো কিপ অন আপডেটিং yourself, keep on learning yourself, keep on adding knowledge, keep on learning skill, and don't bind yourself in the comfort zone, or else you will be in trouble. But if you keep on adding knowledge, keep on adding skill, keep on adding your basic stuff and your exposure, then success will be your key. চলে আসবে একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। পথে সঙ্গে সুজয়। চলে এলাম বিরতির পর, আপনারা দেখছেন জয়ের পথের সঙ্গে সুজা। আজকে জয়ের পথের সঙ্গে সুজা 486তম 486th এপিসোড, 486তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে যারা প্রথম থেকে দেখেননি তাদের জন্য বলছি, a very very young entrepreneur, IT engineer, অনুপূর্বা বোস। অনুপূর্বা, তুমি তো এখন তো তোমাকে entrepreneur, তোমার স্যালন এবং তোমার এই হোটেলের জন্য লোকে চেনে। একটু যদি তোমার ফ্যামিলি লাইফ শেয়ার করো, তার কারণ ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। তার কারণ সবাই তো এট দি এন্ড অফ দ্য ডে, আমি বলি ওই ফেসবুকের জীবনই তো জীবন না, সুতরাং একটু বলে তাহলে ক্যান কানেক্ট টু ইউ। একটু যদি বাবা মা ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আর দ্য নিয়ারেস্ট এন্ড ডিয়ারেস্ট ওয়ান্সের যদি কথা বলো। সো বেসিক্যালি তো আমি ছোটবেলা থেকে যেরকম বলছিলাম কলকাতাতেই মানুষ হয়েছি। তো আমার 4 বছর বয়স থেকে আমার মা আমাকে একাই মানুষ করেছেন। বাবা মায়ের মধ্যে একটা সেপারেশন ছিল, এমন নয় যে আমার বাবার সাথে আমার কোনো কানেকশন নেই, কথাবার্তা এখন হয়, বাট দে ডিসাইডেড টু স্টে সেপারেট। তো সেখান থেকে আমি আমার দিদার মা কাছে। কি করতেন? মা তো আইটি তেই সব সময় সারা জীবন। শি ইজ অলসো অ্যান আইটি ইঞ্জিনিয়ার। আচ্ছা, শি ইজ ইন TCS। ও So TCS she is there for the past 15 years. ওকে। So that's the thing. তো ছোটবেলা থেকে, তার আগে আরো অন্য কর্পোরেটসে কাজ করতেন। তো দিদার কাছেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হওয়া। দিদা আমার জন্য, মানে আমার মায়ের রোলটা হতে পারে আমার দিদাই প্লে করেছে। তো ছোটবেলা থেকে মা টাইম পান, তাই তো? মা টাইমই পেতো না, কর্পোরেট লাইফ যা হয়। অ্যাকচুয়ালি আমি আরেকটা কথা, যে জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কেরিয়ার বাছার পরেও জব লাইফে না যাওয়া, বিকজ আমি মাকে যেভাবে দেখেছি যে সারাক্ষণ কর্পোরেট লাইফে যেভাবে টাইম ইনভেস্ট করতে হয়, ভীষণ প্রেশার। সেটা আমাকে আর যত ছোটবেলা সিনিয়রিটি থেকে হচ্ছে এখন তো লোকের তার থেকে রিকোয়ারমেন্ট আরো বেশি আর কি। তো ছোটবেলা থেকে আমার এই জিনিসটা খুব লাগতো, কারণ আমাকে আমার মা সময় দিতে পারতো না। অনলি স্যাটারডে এন্ড সানডেজ এমনও সময় ছিল তখনও ওয়ার্ক প্রেশার চলে আসতো। তো সেভাবেই ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা। হ্যাঁ, এমন বলবো না খুব বড় ফ্যামিলির কেউ ছিলাম না, ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি থেকে বিলং করতাম। ধীরে ধীরে করে আমি দেখেছি আমার মাও মানে অনেক নিচ থেকে অনেক উপরে উঠেছে। এই জিনিসটা আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। তো ছোটবেলা থেকে ওই একটা ইচ্ছা ছিল যে নিজের জীবনে দাঁড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাতে মায়ের পাশে দাঁড়াতে তোমার পারি। বাংলায় একটা ইন্টোনেশন আছে, তোমাদের কি বাঙালির কোনো রয়েছে না? এটা কি হয়েছে, এটা কিছুই না, কলেজ লাইফ থেকে বেশি
নন বেঙ্গলি Non-Bengali, ফ্রেন্ডসদের হ্যাঁ। সাথে থাকতে থাকতে বা সারাদিন হ্যাঁ। নন এই বেঙ্গলি আমেরিকার ফ্রেন্ডসদের লোকের সাথে জন্য থেকে যেরকম ফাস্ট, মানে আমি যখন থাকতাম আর কি, মানে মানে মাঝে মাঝে হয়ে এসে বলেও যায়। ফেলতাম, লোকে বলে দুদিনের যুগি ভাতের কয় অন্য হুম। টাইপের, যে যে yeah, sounds good, the life is so fast over here, so it's like that. তোমার কথা শুনে আমার ওরকম অনেক everything- সময় হ্যাঁ ওই টানটা চলে আসে। এবার বলি যে আমরা যতই দেখাই যে আমরা ভালো আছি, তুমি তার মধ্যে শেয়ারও করেছো, আপস এন্ড ডাউন ছিল, হুম, হুম। কিন্তু আমরা একটুখানি তার থেকে এই টক্সিসিটি এর থেকে বেরোনোর জন্য কিছু একটা করি, আর মি টাইম উইচ আই কল ইট হবি। হুম। এবং এইটা আমি সমস্ত গেস্টকে জিজ্ঞেস করি হবি কি পারসিউ করেন, তার কারণ আমার মনে হয় এই হবিটা হেল্পস আস টু ডিটক্সিফাই আওয়ারসেলফ। এবং এইটা আবার ওই শর্টসে বলছিলাম যে গেস্টদের হবি কি, সো আই উইল মেক আ সিরিজ অন দ্যাট। তোমার হবি কি? আমার হবি বলতে গেলে আই লাভ টু ড্রাইভ, ওটা হচ্ছে Okay. আমার একটা হবির মধ্যে পড়ে। ছোটবেলায় অনেক হবি ছিল, বাট এখন যদি বলি ড্রাইভিং ইজ দ্য বেস্ট থিং। অনেক সময় ডাউন লাগে, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং যে লং আমাকে ড্রাইভে যাও? লং ড্রাইভে যাই, হুম। আমি নিজেই চলে যাই, আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমি নিজে ড্রাইভ করতে খুব ভালোবাসি, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং যে আমাকে অনেক সময় মোটিভেট করে, বিকজ You এট দ্যাট will- টাইম আই এম কনসেন্ট্রেটিং অন on দ্যাট। on the driving হ্যাঁ, oh সো দ্যাট excellent. ইজ দ্য বেস্ট থিং। দেখুন এত এপিসোড, 486 এপিসোড সাহায্য অতিথি, সবার কিন্তু প্যাশন মোর অর লেস ডিফারেন্ট, কিছু থেকে কিছু ডিফারেন্স আছে। এবার বলো যে তুমি যে জিনিসটা করছো, এই যে ব্যবসা, বলে বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না, আর তুমি এই ব্যবসাটা করছো, যে আমি লোকের যাতে আমি নিজের জন্য জিজ্ঞেস করি, আমি দর্শকদের জন্য জিজ্ঞেস করেছি যে তোমার কোনো অবাঙালি, যেহেতু একটু টান আছে বাংলাতে, তার কারণে বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না, কিন্তু সেই তুমি বাঙালি মা আইটিতে টিসিএস এ চাকরি করে, তুমিও ইজিলি টিসিএস, সিটিএস, উইপ্রো, ইনফোসিস কিছু তো একটা পেয়ে যেতে পারতে, সেটা না করে এটা করছো। তো তোমার কি মনে হয় যে বাঙালি ব্যবসা করতে পারে? হ্যাঁ, এই মিথটাকে কখনো কখনো নিজেরও ফিল হয় যাতে আমরা কাটাতে পারি, বিকজ আমার অনেক অবাঙালি বন্ধুরা আছে, বা আমি দেখেছি সবারই এরকম একটা অ্যাটিটিউড থাকে যে বিজনেসটা হয়তো তারাই বেশি বোঝেন, আমরা সবসময় কম বুঝি। তো এই জিনিসটা আমার খুব একটা ফিল হয় না। আমার মনে হয় যে কোনো মানুষ এফর্ট লাগালে সে করতেই পারে। হতেই পারে আজকে আমার বিজনেস সেই টপ নচ চলছে না, বাট কাল হবে কি হবে না সেটা তো নয়। আমাকে চাকরি কিন্তু করলে সেটা তো তুমি ড্রিম করছো যে সেটাও আমি এফর্টস লাগাতাম। ওখানে আমি কারোর আন্ডারে কাজ করছি, এখানে আই এম গিভিং সামবডি, আমার আন্ডারে কোনো এমপ্লয়িজ কাজ করছে, আমার একটাই প্ল্যানিং থাকে যে আমিও যে এমপ্লয়িজদেরকে নিয়ে হ্যান্ডেল করি তারা হ্যাপি থাকে, তারা ঠিক থাকে, তো ওভাবে একটা কানেকশন হয়ে হাউ গেছে। মেনি আওয়ার্স ডু ইউ গিভ ফর ইওর বিজনেস, ফর ডেডিকেটেড আওয়ার্স কিছু বলবো না, বিকজ এমন নয় কি স্যাটারডে সানডেজ আমার কাছে ছুটি থাকে, দোজ আর দ্য ডেজ যেখানে আমাকে বেশি ওয়ার্ক প্রেশার বেশি থাকে। Right. মেবি মানডে টু ফ্রাইডে আমার রিল্যাক্সেশন টাইম থাকে। সো ফর বিজনেস আই উইল ডেফিনেটলি সে যখন যেরকম টাইমিংস লাগে, এমনও হয় রাতের 1টার সময়ও মিটিং এ জয়েন করতে হয়, কিছু প্রবলেমস হয়ে গেলে। আমি তুমি রুলস অফ সাকসেস যদি আজকে খেয়াল করো, তাহলে আমি বলেছিলাম তোমার খেয়াল আছে যে লিডারশিপ ইজ এ ড্রাইভিং ফোর্স। অ্যাজ এ লিডার, হোয়াট ইউ জেনারেলি ফলো which you feel motivates your people who works with you? আমার মনে হয় আমার যে লিডারশিপটা আমার এমপ্লয়িজরা ফিল করে মোটিভেটেড, দ্যাট ইজ মাই এজ। Okay. আমার থেকে সত্যি কথা বলতে গেলে আমার বাকি যত এমপ্লয়িজ আছে তাদের বয়সে তারা অনেক বড়, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমারও ওটা আমার জন্য একটা বড় মোটিভেশন যে এই বয়স, আমার থেকে অনেক বয়সে বড় আমাকে সেই মান্যতাটা দেয়। হতে পারে আমি সেই কাজটা তাদের জন্য করি বা তাদেরও ফিল হয়। আমি কখনোই ভুলভাল ভাবে কাউকে ব্লেম করি না, কিছু ভুল হলে সেটা আমি অফকোর্স তুলে ধরার চেষ্টা করি যাতে নেক্সট টাইম সে সেটা শুধরে নিতে পারে। তুমি অল্প বয়সে, মানে ভেরি ইয়াং, জাস্ট রাইপ, মানে তুমি আমার মেয়ের চেয়েও অনেকটা ছোট, অনেকটা না হলেও কিছুটা ছোট, তাতে তুমি এই ব্যবসা করছো, লিড করছো। এতে যে আমরা যেটা দেখেছি আর কি, আমি যেটা দেখি, কেউ কিছু ভালো অ্যাচিভ করে লোকে পেছনে লাগার লোক অনেক হয়ে যায়, মানে পিপল ট্রোলিং কিংবা পিপল এনভিয়াস, পিপল ট্রাইং টু ডু হার্ম, এরকম কি তুমি ফেস করেছো? করে তো অফকোর্স, যেরকম বলছিলাম কি লাস্ট ইয়ার যে ডিসপুটটা হয় পার্টনারশিপে, তারপরে অনেক রকম অনেক কথা শুনতে হয়েছে, বাট কোনো কথাই স্টপ করে না, বিকজ আমার মাথায় ওটাই কাজ করে যে আমার কজন আমার আন্ডার, আমার দায়িত্বে কজন আছে। অনেক ট্রোলস তো হয়েছি, তবে মিডিয়া লাইফ থেকে আমি একটু নিজেকে দূরেই রাখি, তো সেই জন্য স্ট্রেঞ্জার্সদের থেকে হয়তো বেশি ট্রোল হয়নি, বাট কাছের মানুষদের থেকে অনেক বেশি ট্রোল হয়েছি। বা 1 বছরে অনেককে চিনতে পেরেছি যাদের ফেস যা ছিল, তো অনেক রকম। নিজের ফ্যামিলি থেকে কি কেউ মানে করেছে? মানে ফ্যামিলি থেকে, আমার ফ্যামিলি খুবই ছোট, আর সেটাই আমার মা আর দিদা, তো তারা সবসময় আমাকে আমি যেটাই করি না কেন তারা সাপোর্ট করে। মাসি কোনো মানে
তাদের সেরকম কোনো প্রবলেম ছিল না। প্রবলেম ছিল না, সো দ্যাট ওয়ে ইউ আর নট মাচ হ্যাঁ, নট হ্যাঁ। মাচ। আমি সেটাই বললাম কি অনেক সময় বন্ধু বান্ধব আমি কেন মিথ্যা কথা বলবো, আমার যতজন বন্ধুরা আছে তারা চোখ বুজে একটা জিনিস জানে যে আমি যেটা করছি সেটা আমি ইউ নিশ্চয়ই বিলিভ ইন দ্যাট এন্ড হ্যাঁ, ঠিক মানে করছি। নিজের রাইটিয়াস ভাবে নিশ্চয়ই একদম, একদম, করতে একদম, চেষ্টা একদম। করছে। এবার বলো যে আমি বলি যে আগে বলতাম যে দশক ইন আ ডিকেড দ্য সোসাইটি ইজ চেঞ্জিং, তারপর বলতাম যে in every 5 years like আমাদের ইন্ডিয়ার 5-year প্ল্যানিং ছিল, 5 years এ চেঞ্জিং, তারপর ইয়ারলি চেঞ্জিং, এখন তো ডেইলি চেঞ্জিং। Daily changing। এই ডেইলি চেঞ্জিং এর ওয়ার্ল্ডে what you intend to do in coming times, আগে না যখন আমি তো প্রায় 10 বছর আগে শুরু করেছি, তখন যেহেতু আগামী 5 বছরে আবার আপনার প্ল্যানিং কি এরকম জিজ্ঞেস করতাম গেস্টদের, এখন আর জিজ্ঞেস করি না, 5 দিন বাদে কি। সো হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যানিং ফর দি ফিউচার টাইমস, এটা যদি তুমি বলো। আপাতত তো এটাই প্ল্যানিং আছে, যে জিনিস দুটো আছে, যে 3-4টে বিজনেস আছে সেটাকে আগে স্টেবিলাইজ করব। রাইট, তো সেটা যখন স্টেবিলাইজ করা যাবে তারপরে আরো কিছু ভাবতে পারবো, বিকজ কি হয় বেশি প্রেসারে আর মাথা কাজ করে না, Right. যেটা থাকে সেটাকে আগে সেট করে সেটাকে আবার যদি ঠিক করে নেওয়া যায় তারপরে আবার অনেক কিছু কিছু ভাবা কি যাবে। ঠিক করেছো যে দিস উইল বি দ্য ইউএসপি অফ ইয়োর হোটেল অর অফ ইয়োর ক্যাফে অর স্টাফ, হোয়াট উইল বি ইউএসপি? মানে তুমি যদি তোমার ব্র্যান্ডকে দান করাতে চাও, কোনো তো একটা ইউএসপি থাকবে যে ঠিক আছে you represent the brand, but what is the USP? Yes. What will be the USP of your brand? Which is very important. Very young person, not much known. That way, you are not much known. সেখানে you are doing a job যেখানে the giants are there. So what Yes. will be your USP? What do you think is your USP that will score marks in times to come? So my USP is always building relationship among our Very customers, good. যেটা আমি সবসময় ট্রাই করি। আমার লাস্ট 1 বছর ধরে আমি যে বিজনেসটা রান করছি, আমি স্পেশালি এই বিজনেসটাকে এখন নিজের বেবি বলে একে একটু বেশি প্রায়োরিটি দিই হয়তো, Right. বিকজ দেন এখন 3-4 বছর হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে- স্টেবিলাইজ মোটামুটি হয়ে দাঁড়িয়ে- গেছে, একটা দাঁড়িয়ে গেছে, আর সেখানে এনর্মাস স্টাফস আছে যারা ওটা হ্যান্ডেল করতে পারে। বাট আমার যেটা মেজন রোজের কথা বলছিলাম, মেজন রোজ লাইফস্টাইল স্যালন, তো আমার ইউএসপি সবসময় ওটাই থাকে, আগে মানুষের সাথে কানেক্ট করা, মানুষের সাথে একটা রিলেশন Relationship. বিল্ড করা। আমার মনে হয় ওর থেকে বড় কিছু পাওয়াও যায় না আজকের ডেটে, বিকজ ইটস আ ভেরি কম্পিটিটিভ মার্কেট। Right, very competitive. And I should not say that we can rely the customers also. So once I build that relationship, যদি আমি তাদেরকে আমার ফ্যামিলি বানাতে পারি, তখনই সেই জিনিসটা গিয়ে একটা কানেকশনে পরিণত হয়, and then they start coming back again and again. ইয়াং মেয়ে, অল্প বয়সী মেয়ে, কিন্তু রিয়েলাইজেশন অফ লাইফ কিন্তু খুব গভীর। আই জাস্ট হ্যাটস অফ টু হার দ্যাট শি হ্যাজ রিয়েলাইজড দ্যাট ইন সাচ আ ইয়াং এজ। এবার আমরা তো আবার মানে বলে সময় তো খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়, সেভাবে কামিং টু দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড হাফ। আমি এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম 2 জুলাই 2016। তুমি তখন বলো বেবি, যাই হোক সেটা। এবং প্রথম ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের ফাউন্ডার চন্দ্রশেখর ঘোষ, হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গেস্ট। এবং প্রথম এপিসোড থেকে আমি বলি আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে, আই ওয়ান্ট টু বি আ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার। সো তুমি বাংলাতেই মানে অ্যাজ ইউ সেড দ্যাট ইউর স্কুলিং, কলেজ, এভরিথিং ইজ ইন বাংলা। তোমার কি মনে হয় যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক মতো এগোচ্ছে? এটা তো খুব ডিপ্লোম্যাটিক আজকের ডেটে বলাটা, তবে হ্যাঁ আমাদের মনে হয় আমাদের নিজেদের চেষ্টা থাকলে আমরা এগোতে পারি। অনেক কিছু বাধা বিপত্তি তো আসেই, আমি এরম বলবো না, কারণ আমার বিজনেস করতে গিয়েও আমি অনেক বাধা বিপত্তি দেখতেই পাই। তবে আমার মনে হয় এটা সবার ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করছে, কেউ আমরা একা চাইলেই করতে পারবো না, সবাই যদি চেষ্টা করি। আমি তো অফকোর্স চাইবো যে আমার দেশে আমাদের বাংলার নামও হোক, আর রাইট, সবার প্রথমেই হোক সেটাই চাইবো বাঙালি হয়ে। যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম যে অনেক সময় আমার অনেক অবাঙালি বন্ধুরা আছে, তবে তাদের এটাই ফিল হয় বাঙালিরা অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছে। সেই জিনিসগুলো আমার মনে হয় নিজের আত্মসম্মানে লেগে সেগুলোকে আরো ওপরে নিয়ে যাওয়া কারেক্ট উচিত। করে নিন। রাদার ওটাকে ভেবে যে ওরা এরকম বলছে সেটা না করে নিজেদেরকেই কারেক্ট করে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা উচিত। ওর থেকে কিউ নিয়ে, অতিথির কিউ নিয়ে প্রত্যেক দিনের মতোই বলবো, সোনার বাংলা শুধু কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না, সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা। আমার শেষ প্রশ্ন, তুমি যদি আমার এপিসোড গুলো দেখো, প্রত্যেকটা এপিসোডে 7 রুলস অফ সাকসেস আছে। এই 7 রুলস কিন্তু কোনোটাই আমার নয়, এখানে মানে এটা মনীষীদের, প্রত্যেকটা এপিসোডে এটা বলি, প্রত্যেকটা সাকসেসফুল পিপল মনীষীদের নানান সময় হয়তো কথা বলেছেন, কিংবা তারা রুলস অফ সাকসেস বলেছে আপনারা কি মনে সাফল্য পান, হাউ ডু গেট সাকসেস, সেটা থেকে কোলেক্ট করে করা।
এবং আই ট্রাই মাই বেস্ট নট টু কপি পেস্ট, আই ডু নট কপি পেস্ট এনি ডে। মেবি কিছু স্টেটমেন্টস এ থাকে, কেন 485 টা সপ্তাহে মানে এত তো 485 ইন্টু একদম। 7টা 7 রুলস অফ সাকসেস বার করা খুব টাফ, বাট আই কিপ অন চেঞ্জিং ওয়ার্ডস। তার কারণ আমি বিশ্বাস করি শব্দই ব্রহ্ম, এবং ইফ ইউ কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টিউন কিছুটা ডেন্ট হবে। আর আমার মনে হচ্ছে যে এত সপ্তাহ ধরে, এত বছর ধরে চলেছে এবং এত কোটি লোক দেখেছি, if I've been able to inspire 1% of the population, my work is done. টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তার অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখে। যে আমি তোমাকে গিয়ে ওই রয়্যাল বেঙ্গল আইকনের অ্যাওয়ার্ডে তোমার সাথে পরিচয় হয়, তোমার সাথে কথা বলে মনে হয় যে why not promote young entrepreneurs যারা trying to achieve. So আমার প্রোগ্রামে কিন্তু যেরকম অতি প্রতিষ্ঠিত এরাও এসছেন, হর্ষ নেউটিয়া এসছেন, রঞ্জন চ্যাটার্জি এসছেন, সৌমিত্র বাবু, সেরকম যারা এরকম স্ট্রাগল করছে কিংবা মানে কিছু করতে চাইছে বাংলার জন্য, তারাও এসছে এবং তাদের সফল বলে আমি মনে করেছি বলে তাদের দেখেছি। আমার কাছে তোমার শেষ প্রশ্ন, ইউর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স। তুমি জানো যে আমি অনেকদিন টেকনো ইন্ডিয়া আছে, আমি সাউথ পয়েন্টে পড়াশোনা, যাদবপুরে পড়েছি, আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটি সারা বিশ্ব ঘুরেছি। ইনিশিয়ালি মাই ভিউয়ার্স ওয়্যার স্টুডেন্টস, বাট নাও 8 থেকে 80 তোমার অনুযায়ী, তোমার মানে টু ইউ, what to you feel is the key element of success which if one pursues, and you can connect to the young crowd, the Gen Z, or মানে Gen Z কে ক্রিয়েট করে বলতে পারো আর কি, যে তোমার কি মনে হয় যে ফর্মুলা ফর সাকসেস কি হওয়া উচিত? অফকোর্স আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা শিখেছি আমি সেটাই বলবো, কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য কি। কনসিস্টেন্ট থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এরকম কোনো বিজনেসই নেই যে আজ স্টার্ট করলাম কাল সেটা গ্রাফ উঠে যাবে। বিকজ একটা জিনিস বলবো, যেরকম ডিজিটাল মার্কেটিং খুব ভালো বলছিলাম, কিছু কিছু জিনিস আমরা রিলস আজকাল অনেক বেশি দেখি, আমরা নিজেরাও খুব কানেক্ট ফিল করি। তো রিলস অনেক সময় খুব ভালোও থাকে, অনেক সময় অনেক বেশি সাকসেসফুল যখন দেখে ফেলি তখন নিজেরও ফিল হয় যে কোথায় যেন আটকে যাচ্ছি, কোথায় যেন। বাট একটাই জিনিস বলবো, যেটা করছি বা যেটা আমার বন্ধুরা বা আমার ফেলো যারা মেম্বার্স আছে তারাও করছেন, একটাই কথা যে কনসিস্টেন্ট থাকা নিজস্ব কাজে, নিজের আর নিজের ওপর বিলিভ করা, দ্যাট কনফিডেন্স শুড বি দেয়ার। So have faith and believe in yourself and একদম মাটি কামড়ে পড়ে থাকো, be consistent, stick to the ground where your heart is hit, it will thinks in words that you should not quit. চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে। ধন্যবাদ পালা, ধন্যবাদ দিব্যেন্দু শেখর লাইরি, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, শর্মিষ্ঠা দাস প্যানওয়েজ কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, মুমি মেহতা সেলভেট অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট সাহা কারুকিতা অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুষুমার কুন্ডু, ডিরেক্টর রেজনমিকুপ, যারা বিভিন্ন সময় আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিং করে আমাকে বছরের পর বছর সাপোর্ট করেছে। ধন্যবাদ দেব সেন, প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শুনে সেটা ডিরেক্ট এবং কম্পোজ করেছে এবং 240তম এপিসোডে এসেছিলেন। ধন্যবাদ রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যে অসম্ভব ভালো গান, আপনাদের শক্ত গানটা খুব দারুণ গেয়েছেন, ইজ ভেরি ক্যাচি, আমাকে সবাই প্রশংসা করেছেন, সেটা গেয়েছেন এবং 315তম এপিসোডে এসেছিলেন। এবং দি ট্রাস্টিজ অফ শিবব্রত স্কুল অফ ডিরেক্টরস এন্ড ট্রাস্টি অফ শিবব্রত স্কুল অফ কিছুদিন হলেও আমার সাথে ছিলেন। আর ধন্যবাদ আপনাদের দর্শকদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে, কখনো হোয়াটসঅ্যাপে, কখনো মেসেঞ্জারে, কখনো ইউটিউবে, কখনো মোবাইলে, কখনো অফিসে এসে, কখনো রাস্তায় ঘাটে আমাকে দেখে বলেছেন স্যার উই ফিল ভেরি মোটিভেটেড, কিংবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন যে উই ফলো ইউ অ্যান্ড উই গেট সো মাচ অফ এনার্জি ফ্রম ইউ। তারা ছাড়া আমরা কিন্তু এখানে পৌঁছাতে পারতাম না। Thanks to all of you, we are now running close to the 500th episode, which is only 13 episodes away. The 14th one is the 500th episode. চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতন বলে যাবো একটা শায়রি, একটা মোটিভেশনাল শায়রি। বলতে খুব ভাল লাগে, আজকে অব্দি এত 450-র উপর বলেছি, কিছু মুখস্থ থাকে, and I keep on uttering them in all my motivational lectures. বলছে যে না থাকে হে কভি প্যার, না থাকে হে কভি প্যার, না কভি হিম্মত হারি है, না থাকে হে কভি প্যার, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का, जज्बा है कुछ बनने का अगर जिंदगी में, जज्बा है कुछ बनने का अगर जिंदगी में, तो सफर जारी रहना चाहिए, तो सफर जारी रहना चाहिए, तो सफर जारी रहना चाहिए। नमस्कार, फिर आसबो परेर शनिवार बिकेल 5:30।